السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعے کی جو فضیلتیں ہیں آپ تو بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں، اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا بھی حکم ہے، لہذا بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھے باوا سے بلند اللہ۔ جب درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو جن کو جو درود پاک یاد ہو وہی پڑھ لیا کریں، اور نہیں یاد ہے تو کم سے کم جہاں نام محمد آتا ہے، جہاں حضور کے نام آتے ہیں، وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور پڑھا کیجئے۔ اور یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو عقیدت و محبت کے ساتھ کم از کم اپنے انگوٹھوں کو چوم لیجئے۔ حضرات محترم، آج تو یہ اختلافی مسئلہ بن گیا ہے کہ نام محمد پہ انگوٹھا چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے، لیکن میں آپ کے ذہن کو اختلاف میں نہیں پھنسانا چاہ رہا ہوں۔ اختلاف تو اپنی جگہ ہے، لیکن احادیث کریمہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم لوگ جو نام محمد پہ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ غلط کام ہے یا صحیح کام ہے؟ حضرات محترم، قیامت کے میدان میں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ نفسی نفسی کا ماحول ہوگا۔ حضرات محترم، ایسا ماحول ہوگا کہ لوگوں کے اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں ہوشیاری دکھاتے تھے، وہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ گناہ تو ہم سے ہوا ہی نہیں ہے، نہ جانے فرشتوں نے کس طرح سے لکھ لیا۔ تب اللہ رب العزت ان کی زبانوں پہ مہر لگا دے گا، تمام انسانوں کی زبانوں میں مہریں لگ جائیں گی۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ مولا، یہ میرا ہی سہارا لے کر کے غریب و یتیموں کو ستایا کرتا تھا، یہ میرا ہی سہارا لے کر کے کسی مجبور کا حق ہڑپا کرتا تھا۔ ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ مولا، یہ میرا ہی سہارا لے کر کے گناہوں کے اڈے کی طرف جایا کرتا تھا۔ ہماری آنکھیں گواہیاں دے رہی ہوں گی کہ مولا، یہ میرے ہی سہارا سے عیاشیاں اور بے حیائیاں دیکھتا تھا۔ حضرات محترم، ذرا تصور کیجئے، ایسے ماحول میں اگر ہمارے یہ دو انگوٹھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ مولا، یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، مولا یہ تیرا خطاکار بندہ ہے، لیکن جہاں جہاں بھی تیرے محبوب کا نام آتا تھا وہاں یہ عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے چوم لیا کرتا تھا۔ آپ بتائیے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک بندے کی پکڑ فرمائے گا یا پھر اس کی مغفرت فرمائے گا؟ یقیناً مغفرت فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کے محبوب سے
जो भी इश्क रखते हैं, जो भी मोहब्बत रखते हैं और अपनी तरफ से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनको मग़फ़िरत फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, तिलावत करदा आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मोमिनों को, तमाम मुसलमानों को तौबा का हुक्म दे रहा है, और इस तरह का तौबा कि फिर उस गुनाह का तस्वुर भी हमारे ज़हन में ना आए। इस तरह का तौबा का हुक्म दे रहा है कि फिर हमारे कदम उस गुनाह की तरफ ना उठे। हजरत मोहतरम, इसकी तफसीर में कि तौबतन नसूहा क्या है, इसकी तफसीर में हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि एक बंदा जब गुनाह से तौबा कर ले तो फिर उसका ज़हन भी उस गुनाह की तरफ ना जाए। थन से दूध निकलता है और फिर दोबारा थन में नहीं जाता है, उसी तरह से तौबतन नसूहा का मतलब है कि एक मर्तबा जब बंदा गुनाह से तौबा कर ले तो फिर उस गुनाह का तस्वुर दोबारा उसके ज़हन में ना आए। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तमाम आमाल में से सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई चीज है तो उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना है, उसकी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, उसकी बारगाह में रोना है, बिलखना है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई बंदा रोता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान उस बंदे का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत फख्र महसूस करता है और अपनी किब्रियाई का जिक्र करता है। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के दरमियान तौबा करने वाले शख्स का नाम लेकर के फख्र महसूस करता है। हजरत मोहतरम, लेकिन आज हमारा हाल चेंज हो गया है, हमारा ज़हन तौबा की तरफ जाता ही नहीं है। हजरत मोहतरम, हम तो गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं लेकिन तौबा की तौफीक नहीं होती है। हजरत, हम दिन को गुजार देते हैं और दिन में बेशुमार काम कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है हम जो काम कर रहे हैं ये अच्छे काम हैं या बुरे काम हैं। हजरत मोहतरम, इसलिए होना ही तो ये चाहिए था कि जब हम दिन को गुजारे तो तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ गुजारे, लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो हम दिन भर जो भी काम करें, जहां भी गुजारें, लेकिन सोने से पहले अपने आमाल का जायजा लीजिए, अपने आमाल को देखिए और तसव्वुर कीजिए कि आज हमने क्या क्या काम किए हैं, आज हमसे क्या क्या काम सरजद हुआ है और फिर हम कौन कौन सा गुनाह किए हैं। कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होता है कि ये गुनाह है और फिर उसका तस्वुर आमतौर पे ज़हन में आ जाता है और उससे तौबा कर लिया जाता है। लेकिन कुछ गुनाह, कुछ शरीफ पकड़ इस तरह के होते हैं जिनके बारे में एक आम मुसलमान नहीं जान रहा होता है, चाहे जिस भी बुनियाद पे नहीं जान रहा होता है, अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे नहीं जान रहा होता है। तो फिर हमें चाहिए कि हम दिन भर के अमाल का जायजा लें, अपने अमाल का मुहासबा करें, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, सच्ची नीयत और सच्चे दिल के साथ, अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस करते हुए, अपने दिल में नदामत महसूस करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके हम उसकी बारगाह में तौबा करेंगे तो यकीनन हमारे अमाल भी अच्छे हो जाएंगे और हमारे गुनाह भी इस बात को साफ हो जाएंगे। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तो तौबा का हुक्म दे रहा है, लेकिन हम तौबा एक तरफ नहीं कर रहे हैं और फिर हम गुनाह पे गुनाह इधर किए जा रहे हैं। एक तो गुनाह की बढ़ोतरी हो रही है और फिर हम इसको पाको साफ करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने असलाफ का जायजा लीजिए, अपने असलाफ के सीरत को पढ़िए कि हमारे असलाफ किस तरह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे और किस कदर उनके दिल में शर्मिंदगी हुआ करती थी, किस कदर उनके दिल में खौफ़े खुदा हुआ करता था। हजरत मोहतरम, ये जो वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ खास तौर से आज के नौजवान भाई के लिए है जो गुनाह तो करते हैं लेकिन गुनाह का तस्वुर तक भी ज़हन में नहीं आता है, गुनाह का ख्याल तक भी हमारे ज़हन में नहीं आ पाता है, हम गुनाह कर बैठते हैं। आज तो छोटे गुनाह क्या बड़े से बड़े गुनाह भी कर देते हैं, लेकिन उसकी शर्मिंदगी हमारे दिल में नहीं होती है, उसका एहसास हमारे दिल में नहीं होता है। हजरत मोहतरम, ये वाक़या हजरत सालिबा का है जो कि एक सहाबी रसूल हैं और इनकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल है और हजरत सालिबा
हुजूर की बारगाह में खिदमत किया करते थे और जितने भी छोटे काम हुआ करते थे हजरत सालबा ही किया करते थे। मसलन बाजार से कुछ सामान खरीदना हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा को भेजते थे। किन्हीं के यहाँ कुछ पैगाम भेजना हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा को भेजते थे। एक मर्तबा एक दिन का वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा को कुछ काम के लिए भेजते हैं और काम कितने वक्त का होता है तो काम आधे दिन का होता है। हजरत सालबा काम के लिए जाते हैं लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, हजरत सालबा वापस नहीं आते हैं। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, लेकिन हजरत सालबा का पता नहीं चलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तज़किरा करते हैं कि सालबा कहाँ चले गए, सालबा का पता नहीं चल रहा है। उसके बाद सालबा को ढूंढने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जलीलुल क़द्र सहाबिये रसूल को चुना, जिनमें से एक हजरत फारूक आजम है और दूसरे सलमान फारसी हैं। इतने जलीलुल क़द्र सहाबिये रसूल को चुनते हैं। उसके बाद उनको ढूंढ करके पेश करने के लिए हुक्म दे देते हैं। हजरत मोहतरम अब हजरत सालबा कहाँ चले गए, आखिर उनको हुआ क्या है? तो वाकया यूं पेश आया था कि हजरत सालबा अपना काम करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हम्माम था, गुस्ल खाना था। वहां पे वो एक औरत नहा रही होती है और उसमें एक पर्दा भी लगा हुआ आता है, लेकिन हवा का तेज झोंका चलता है और वो पर्दा उड़ जाता है और हजरत सालबा की निगाह उधर चली जाती है। जब एक निगाह पड़ती है तो हजरत सालबा फौरन निगाह तो फेर लेते हैं। हजरत सालबा के दिल में इधर रग़बत पैदा हुई है, इधर ख्वाहिश पैदा हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बदन में कभी पैदा हो गई है। ये वाकया तस्वुर कीजिए और अपने असलाफ के सीरत को जरा टटोलने की कोशिश कीजिए। अपने असलाफ के किरदार को देखिए कि हमारे असलाफ किस तरह से हुआ करते थे। अब हजरत सालबा की आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाते हैं और उनके बदन में एक तरह की कपकपी में होने लगती है और वो कहने लगते हैं खुद से कि सालबा अब तुम क्या मुंह लेकर के हुजूर की बारगाह में जाओगे? ए सालबा तुम तो मुनाफिक हो गए हो, ए सालबा तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और ये तुम्हारी मुनाफिकत अब तक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को भेज बता चुका होगा, वही के जरिए ये बेपैगाम भेज चुका होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है। अब सालबा वहां से लौट जाते हैं और फिर उनका कोई पता नहीं चलता है कि आखिर हजरत सालबा कहाँ गए हैं। इधर हजरत उमर फारूक और सलमान फारसी ढूंढ रहे हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गया, 20 दिन गुजर गया, महीना दिन गुजर गया, वही लगभग 40 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हजरत सालबा का पता नहीं चलता है। एक दिन ढूंढते ढूंढते हजरत उमर फारूक जंगल की तरफ चले जाते हैं, साथ में सलमान फारसी भी हैं। तो वहां एक चरवाहे से मुलाकात होती है। चरवाहा से हजरत उमर फारूक पूछते हैं कि तुमने सालबा को देखा है? चरवाहा कहता है सालबा किसका नाम है, मुझे मालूम नहीं है। तो उमर फारूक बोलते हैं कि उसकी उम्र 17 से 18 साल है, उसकी कद्दो कामत ये है, उसकी रंगो सूरत ये है। उसके बाद जो निशानियां बताते हैं तो चरवाहा कहता है कि सालबा कौन है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम निशानियां बता रहे हो उसी तरह से एक नौजवान है जो फुना गुफा पे खूब फूट फूट करके रो रहा है। उसकी रोने की आवाज बहुत दूर तक फैलती है। वहां वो रो रहा है और तकरीबन 40 दिन से वहीं पे पड़ा हुआ है। हजरत मोहतरम जब ये सुनते हैं तो उमर फारूक कहते हैं ये तो हजरत सालबा ही हो सकते हैं। उसके बाद उस चरवाहे से पूछते हैं कि वो कभी वहां से निकलता भी है? तो चरवाहा कहता है हाँ वो कभी कभी निकलता है और हमारे पास आ भी जाया करता है और हमारे पास आकर के वो हमसे दूध मांग करके पीता है, फिर उसी जंगल की तरफ चला जाता है। हजरत उमर फारूक पूछते हैं कि उसके आने का वक्त क्या है? तो वो चरवाहा कहता है कि उसके आने का वक्त इसी टाइम है, ये वो कुछ ही देर में वो आने वाला होगा। हजरत उमर फारूक और सलमान फारसी वहीं ठहर जाते हैं। कुछ देर में क्या देखते हैं कि हजरत सालबा चले आ रहे हैं, लेकिन उनके पैर में कपकपी है। हजरत सालबा के कदम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी आंखों से आंसू जारी है। हजरत मोहतरम हजरत सालबा वहां पहुंचते हैं। उसके बाद वो अपने हाथों में दूध के कटोरे को पकड़ते हैं और फिर दूध को नोश करते हैं, दूध को पीने लगते हैं। इधर दूध पी रहे हैं
لیکن ان کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں وہ اسی کٹورے میں گر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب حضرت عمر فاروق کو حضرت ثعلبہ نے دیکھا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق آگے بڑھ کر کے حضرت ثعلبہ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ثعلبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ میں ایک دن بھی حضور کے بغیر نہیں گزار سکتا ہوں، میں ایک دن بھی بغیر دیکھے بغیر حضور کے دیدار کیے میرا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا ہے، لیکن تم تقریباً 40 دن سے غائب ہو، حضور بھی تمہارے لیے پریشان نظر آ رہے ہیں، حضور بھی بے قرار نظر آ رہے ہیں، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں مجھ سے مت پوچھو کہ مجھے کیا ہوا ہے، بس مجھے حضور کی بارگاہ میں نہ لے جاؤ۔ حضرت ثعلبہ کی لاکھ ضد کی بعد بھی عمر فاروق، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو عمر فاروق حضرت ثعلبہ کو اٹھا کر کے حضور کے حجرے میں لاتے ہیں اور ان کو وہیں پہ لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ان کا بدن بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت ثعلبہ کو حضور کے بستر پہ لٹا دیا جاتا ہے، رسول کریم وہاں تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد حضرت ثعلبہ کے سر کو اٹھا کر کے اپنے زانوں میں رکھتے ہیں، اپنے گود میں رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ثعلبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تم اتنا کمزور کیسے ہو گئے؟ تو حضرت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ تو حضرت حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت بتا چکا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، میری منافقت کا اظہار تو اللہ رب العزت کر دیا ہوگا۔ تو حضور کہتے ہیں مجھ تک ایسی کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ ہے، پورا واقعہ سناتے ہیں اور پھر خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا یہ جو گناہ ہے، میرا یہ جو جرم ہے کہ میں ایک طرف جہاں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، جہاں میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، وہیں دوسری طرف میں دنیا کی حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک طرف میں آپ کی بارگاہ میں خدمت کرتا ہوں اور دوسری طرف میری یہ منافقت ہے، کیا اللہ رب العزت میرے گناہ کو بخش دے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ رب العزت سے تم امیدیں رکھتے ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا، اس کے بعد حضرت ثعلبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پورے بدن میں کچھ دوڑ رہے ہیں، کیڑے دوڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا بدن پورا اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ثعلبہ آئیے دیکھو تمہارے موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، اے ثعلبہ تمہارے بدن سے روح پرواز ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات محترم ذرا تصور کیجئے، وہ تو بہت خوش نصیب تھے، وہ تو قسمت والے تھے جو رسول اللہ کی گود میں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں جن کے بدن سے روح پرواز ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے دل میں نہ ندامت نام کی کوئی چیز ہے، ہم گناہ تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اپنے اسلاف کے کردار کو پڑھیے، اپنے اسلاف کے اخلاق کو دیکھیے اور پھر اپنے زندگی کا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ان کا کیا حال تھا اور ہمارا کیا حال ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس گناہ کو لے کر کے شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کو تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معلوم ہے کہ کون سی چھوٹی گناہ ہے، کون سے بڑے گناہ ہیں حضرات محترم، لیکن آج بڑا گناہ سے بھی چھوٹا تو چھوٹا گناہ، بڑا گناہ کا بھی اس طرح سے رواج ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں لگا پاتے ہیں کہ یہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم توبہ و استغفار کے جو کلمات ہیں جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو ہلکے میں نہ لیں بلکہ یہ بہت فضیلتوں والا کلمہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
یہ جو کلمہ ہے اس کو یہ عام کلمہ نہیں ہے بلکہ احادیث کریمہ میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور پھر اس کے لیے لوگوں کو ترغیبیں دلائی گئی ہیں کہ اس کے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اگر اس کا جو ورد کرتا ہے ایک طرف تو اس کے گناہ بھی جڑتے ہیں، دوسری طرف اگر وہ کچھ نیتیں لے کر کے اس کا ورد کر رہا ہے تو وہ نیت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی نیتیں جو بھی ہوتی ہے، مفلسی کو دور کرنا ہو، اپنی غریبی کو دور کرنا ہو، اپنی بیماری کو دور کرنا ہو، جس بھی نیت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک طرف اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور دوسری طرف اس کی نیک جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو پوری بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم جو بھی کام کر رہے ہوں تو ہو سکے تو یہ کلمہ ضرور ورد کریں۔ ہم چاہے جو بھی کام کرنے والے ہوں، آخر ہم کاروبار کرنے والے ہیں تو ہم جس بھی کام میں مصروف ہوں لیکن ہماری زبان تو مصروف نہیں ہوتی ہے، ہم اپنی زبان سے اگر اس کلمے کا ورد کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور ہمارے جو مشکلات ہیں، ہمارے کام میں جو مشکلیں آتی ہیں، اللہ رب العزت ان